सत श्री अकाल जी, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब के सारे दर्शकों का। मैं मनप्रीत गैल तुहाडे नाल हाज़र हाँ सिद्धू मूसेवाला के कतल कांड नूं लैके चर्चा करने दे लई। ते अज तुहानूं दस दिंदे हां बड़ा सोग दा दिन है। मातम छाया होया पिंड मूसा दे विच, खास तौर पर मानसा जिले दे विच। मानसा दे विच बाजार बंद हो चुके ने। मानसा हस्पताल के बाहर धरने दिते हुए ने सिद्धू मूसेवाला के चाहण वालियां ने। दस्सिया जा रहा है कि मूसा पिंड दे विच किसी के घर दे विच रोटी नहीं पक्की, एडा वड्डा हादसा होया। लोग इन्ना दिल ते ले गए ने, दिल ते लेके भी जाना सी। सिद्धू मूसेवाला दे गीत हर एक बच्चे बच्चे की जुबान ते ने। कोई इहो जिहा शख्स नहीं पंजाब दे विच जिन्हों कलाकारां दे विच कला संगीत जगत दी जानकारी होवे, गीत सुनदा होवे ते सिद्धू मूसेवाले नूं ना जानदा होवे। थोड़े जिक्र सालों के बुलंदियां ते पहुंचे सिद्धू मूसेवाला 2017 के ही उसने अपना करियर शुरू किया सी ते पता नहीं सी कि 2022 के ही आके उसका करियर समाप्त हो जाना। सिर्फ 5 साल का ही करियर रहेगा। सुपर डुपर हिट गीत दिते ने पर हुण इस दुनिया नूं अलविदा कह गया। बीते दिन ही शाम 5:30 बजे के करीब की घटना है। सिद्धू मूसेवाला अपने साथियों के नाल काले रंग की थार दे विच सवार होकर जाता है बरनाला वाल नूं। ते रस्ते दे विच पूरी सोची समझी साजिश होंदी है, पूरा पक्का पता होंदा, पक्की सूब होंदी है। इस करके जो गड्डी होंदी है, एक गड्डी करोला ते एक बलैरो गड्डी वो बरामद रिकवर कर लिया पुलिस ने। बलैरो गड्डी तो सुनसान जगह ते खड़ी सी, करोला गड्डी रस्ते दे विच जांदे खराब हो गई सी ते वो हमलावर उत्थे ही छड्ड के गड्डी नूं अल्टो गड्डी किसी होर दी लुट के भज गए। ते तो जो सिद्धू मूसेवाला अपने काली थार दे विच अपने साथियों के नाल सवार होकर घरों निकलदा है, घर तो हजे 4 किलोमीटर दूर ही जाता है ते रस्ते दे विच गड्डियां दा घेरा सिद्धू मूसेवाला नूं पै जांदा है ते गड्डियां दे विचों 6 तो 8 नौजवान दस्से जा रहे हैं उतरते हैं। उतर के तबड़ तोड़ अन्नेवाह फायरिंग कर दिंदे ने। आसे पासे कुछ भी नहीं देखते, गोलियां इन्नियां ज़्यादा चलाईयां जांदियां ने कि गड्डी भी सारी तहस नहस हो जाती है। गड्डी भी मजबूत होंदी है, थार उसके आर पार गोलियां निकल जांदियां ने। AK-47 दस्सिया जा रहा है वरती है इस हमले दे विच। जो सिद्धू मूसेवाले दे नाल उसके 2 होर साथी हुंदे ने, उन्हां दी हालत भी गंभीर है, वो भी जख्मी ने। वो भी हुण मानसा तो रैफर कर दिते ने लुधियाना विखे। तो तुहानूं दस दिंदे हां सिद्धू मूसेवाला जिसनूं गड्डी दे विचों जदों कढिया जांदा है, हमला उस ते हुंदा है तां कुछ लोग तां कहिंदे ने कि मौके ते ही उसकी मौत हो गई सी, मौके ते ही सिद्धू मूसेवाला ने दम तोड़ता सी। तो जदों सिद्धू मूसेवाला नूं आस नाल उम्मीद नाल लेके जाते हैं हस्पताल दे विच, सारे लोगों को यही आस होंदी है कि सिद्धू मूसेवाला ठीक हो जाएगा। अरदास बेनतियां करनियां शुरू हो जांदियां ने ते उस समय सिद्धू मूसेवाला नूं डॉक्टर भी मृतक घोषित कर देंदे ने। ते जदों सिद्धू मूसेवाला दा जो घोषित हो जाता है डॉक्टरों के वालों कि सिद्धू मूसेवाले दे हुण होर साह नहीं बचे, तो उस तो बाद ही तुरंत मातम छा जाता है मानसा दे विच। खबर अग वांग फैल जाती है पूरे पंजाब दे विच, पूरे भारत दे विच, विदेशों के विच वसदे पंजाबियों के कन्नां तक भी यह खबर पहुँच जाती है। इत्थों तक कि ड्रेक जो कि इंटरनेशनल कलाकार है, उसके वालों भी सिद्धू मूसेवाला नूं जो श्रद्धांजलि दी गई है, उसने भी रेस्ट इन पीस करके जो एक पोस्ट साझी की है फोटो सिद्धू मूसेवाला की, ते दुख का प्रगटावा किया। इस तरीके सियासी आगुआं के वालों भी तो हर एक कलाकार के वालों भी दुख का प्रगटावा किया गया। बड़ियां खबरां निकल के सामने आ रही ने। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह चिट्ठी भी लिखते हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं, लिखते हैं कि किसी भी दोषी नूं जो बख्शिया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कह देंगे ने ते मूसेवाला के पिता के वालों जो चिट्ठी लिखी गई सी भगवंत सिंह मान नूं, तां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उसका जवाब दे दिता, उसके बयान आ गए ने। तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चिट्ठी जो सिद्धू मूसेवाला के पिता के वालों लिखी गई सी उससे जवाब दे दिता है। तो मूसेवाला के पिता के वालों उच्च पद्धरी जांच की मांग की गई सी NIA के वालों। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि किसी भी दोषी को बख्शिया नहीं जाएगा। तो मूसेवाला के पिता के वालों जो चिट्ठी लिखी जाती है उससे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बयान देते हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज ने उन्होंने वालों ही कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने DGP के बयान के आधार पर भी जो एक्शन लिया
जो उच्च अधिकारी ने उन्होंने भी मानसा विखे भेजा होया। उच्च अधिकारी जो पंजाब के ने बड़े अफसर ने उन्होंने मानसा भेजा होया कि तुसीं जांच करो, जल्दी तो जल्दी दोषियों का पता लगाओ कि कौन ने वो दोषी जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला ते हमला किया। तो सिद्धू मूसेवाला ते हमला करने वाले दोषियों जो फड़न के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, उन्हों का पता लगाने के लिए भगवंत सिंह मान ने पिंड मूसा मानसा विखे भी जो भेज दिते ने जो बड़े अफसर ने जो। तो सिद्धू मूसेवाला कतल कांड को लैके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लगातार सरगर्म ने। सीनियर अफसरों के नाल मीटिंग भी उन्होंने करनी है तो मिनट मिनट की पल पल की अपडेट ले रहे हैं सीनियर अधिकारियों तो। सीनियर अफसर जोड़े कतल कांड के जांच के विच ने उन्होंने भेजा होया है मानसा के वाल। तो सिद्धू मूसेवाला कतल कांड को लैके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी सरगर्म ने, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद भी कलाकार रहे हैं। तो बड़े सवाल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा वापस लई सी उसनूं लैके भी कई लोग खफा ने, कई राजनीतिक आगू खफा ने कि सुरक्षा की कमी के कारण ही हादसा वापरिया। तो मानसा भेज दिते ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। बड़े अफसर ने जो पुलिस के उन्होंने तां जो तेजी के नाल जांच की जाए, जल्दी तो जल्दी दोषियों का पता लगाया जाए, जल्दी तो जल्दी दोषी फड़े जाण। तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पिता के वालों चिट्ठी भी लिखी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चिट्ठी लिखते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता की जो कतल होया उन्होंने पुत्र का, उस दे विच जो जांच CBI के वालों या NIA के वालों करवाई जाए। तो नाल लगदी वो ये भी कहते हैं कि गैंगवार के नाल जोड़िया जा रहा। DGP के वालों बयान दिते गए सी, उससे भी DGP माफ़ी मंगण कि साडा पुत्र किसी भी गैंगवार का हिस्सा नहीं। तो इससे पिंड वासी परिवारक मैंबर लगातार जो रिहायश विखे कतर होए ने सिद्धू मूसेवाला की इस समय रो रो के बुरा हाल है, सोग के विच ने। तां की कुछ कहते हैं इस घटनाक्रम को लैके परिवारक मैंबर ते पिंड वासी, एक नज़र आपां उधर भी मार लेने। See, I think the Muslim sides, our plaint is of 51 paras. In the last hearing, the Muslim side had started their arguments and read till 12 paras of the plaint. So I hope that they'll be able to finish in next 2 days. This is what we hope, and we are ready to argue the matter even in vacations. So now it is up to the Muslim. ਘਰੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਕੰਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਮਾਰਕਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਗਰ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 6-7 ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਕਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਿੰਦੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ 2-2 ਗੋਲੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਪੁੱਤ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਕੀ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। तमाम गल्लां ने कि सिद्धू मूसेवाला दा जो कतल होया उस दे पिछे गायकी कारण रही है, क्योंकि गायकी दे विच भी कॉन्ट्रोवर्सी रही है सिद्धू मूसेवाला दी कि राजनीति कारण है जां कोई कारण होर है। सिद्धू मूसेवाला दी मौत का कारण की है, उन्हां दे कतल का की कारण है, किस ने यह साजिश रची है, तो हले जांच का विषय, जांच तो बाद ही पता लगूगा। पर साडे नाल कुछ मेहमान जुड़े हुए ने वख-वख पार्टियां दे। सब तो पहला स्वागत करांगे दीप बाठ ने कांग्रेस पार्टी तो साडे नाल जुड़े हुए ने। ते
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਸ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਠੇਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਬੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਉਸੇ ਘੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਬਾਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋਣਹਾਰ, ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਆਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆਗਾ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਉੱਠਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। WhatsApp ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂਮਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨੀਏ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਾਇਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਧਰਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੈ? ਇਹ तमाम ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ PDF ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ KP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ KP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕਤਲकांड ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SOI ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀਕੁਨ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ, ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੈਸੀ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 424 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ 4 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਨਾ 424 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਡ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਖੜੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸੇਫ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਐਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਐਡੇ ਟੌਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕੱਲਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਬਾਪ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੱਡਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਚਕਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਬੇਬਸ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੰਬਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ। ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੰਜ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਸ ਲਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਡ ਹੋਲੇ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭੇਡ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੀ ਖਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੁੱਤ ਬਚ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਸੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਆਪਸੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਭਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਭੀੜ ਭਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ।
ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਖੇਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। 24 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 60 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਅਰੇ ਬਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੌ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੌ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੌ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਥਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਮੰਨੀਆਂ, ਅਚਨਚੇਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਸਭ ਕੁਝ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ 2 ਗਨਮੈਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਗਨਮੈਨ ਸੀ, 2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਅ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਬਾਠ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਰੈਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਰਨਾਲੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਪੜ ਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਠ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਠ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸੂਬੂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਡਿਸਮਿਸ ਫਰੋਮ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਸੌਂਪਿਆ? ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 60 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, 60 ਦਿਨ ਹੋਏ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੋ, ਕਾਬਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਓ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਨਾੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ, ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਤਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਆਸ ਸਰਾਈਆਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ,
ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾਓ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਟ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸਣ ਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ। ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ? ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਥੰਬਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਤਲ ਹੋਣੇ, ਡਾਕੇ ਹੋਣੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਦੇ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਾਓ ਕਿ ਇਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਨਾ ਖੇਡ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੋਈ ਧਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਹੱਸੇ ਖੇਡੇ।
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਜੀ। ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਸੀ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 60 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 60 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਪਰੰਤੂ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਣੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੀ ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੌਫ ਘਾਟ ਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। 3 ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਲੈਪਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਾਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ AGTF ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। 424 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪਰੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਦੀ ਥਾਂ 4 ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ 4 ਗਨਮੈਨ ਘਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਆਪ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ Song ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ Song ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਬਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਿਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਕਲੂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿਟੂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਵੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ,
ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਗੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੱਲ? ऐसा है मनप्रीत जी कि एडवोकेट प्रभजीत जी ने भी यही गल कही कि बड़ी वड्डी साजिश लगती है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੋ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਘਰ ਗਏ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੀਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗਨਮੈਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।